آج اللہ اکبر ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے. اگر کسی لڑکی سے پیار کر لیا، یہ پیار نہیں، یہ تو معاذ اللہ زنا کی لعنت ہے. پیار کے نام پر مغربی تہذیب نے تمہیں زانی بنایا، زنا کے ہتھے چڑھایا. جہاں پیار ہوتا ہے وہاں زنا نہیں ہوتے. جہاں پیار ہوتا ہے عصمتوں کو تار تار نہیں کیا جاتا. پیار تو وہ ہے کہ جان کو جوخم میں ڈال کر کے کسی کی عصمت بچائی جاتی ہے، کسی کی آبرو بچائی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی لڑکی سے پیار کے نام پر رات دیر گئے تک کے گھنٹوں موبائل پر گفتگو کی جاتی ہے. موبائل بھی گرم ہو جائے، اس کی گرمی سے کان بھی گرم ہو جائے، ہاتھ بھی دکھنے لگے، گردن اکڑ جائے، اتنی دیر تک گفتگو کی جاتی ہے اور اس کو منایا جاتا ہے، اس کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں. بوڑھی ماں رات دیر گئے تک انتظار میں ہوتی ہے، میرا بیٹا گھر آئے گا تو میری خیریت پوچھ لے گا، لیکن بیٹے کو ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. اے دیوان کان عشق رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ایک لڑکی کے حوالے سے تم نے ماں باپ کو فراموش کر دیا. سنو، جو بندہ ماں باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. اور جس لڑکی کے لیے تم بلند بانگ دعوے کر رہے ہو، کبھی یہ کہا جاتا ہے آسمان کے تارے تمہارے قدموں میں بچھائے جائیں گے، تمہارے لیے تو کوئی الگ دنیا بسائی جائے گی. ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں. ظالموں، تم نے اللہ رب العزت کے دین کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا. اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک وہ لڑکی جو اپنے حسن کا مس یوز کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، جب تمہارے ملنے پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے، اگر کوئی تم سے اچھا ملے گا وہ ضرور تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کرے گی. ایک بے وفا ماں باپ کی لڑکی کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا. سن لو، اپنی پسند کی شادی تم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر طے کر رہے ہو، تم موبائل پر طے کر رہے ہو، کسی کے ظاہری حسن کو دیکھ کر طے کر رہے ہو. حسن سفید چمڑی نہیں ہے، سفید چمڑی کو حسن نہیں کہتے، دل میں خشیت ربانی کو حسن کہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو حسن کہتے ہیں، تقویٰ کو حسن کہتے ہیں. سفید چمڑی چند سالوں کے بعد کالی پڑ سکتی ہے. جس دل میں خدا کی خشیت ہو وہ دل کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی بے وفا لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دو. ماں باپ خوش ہے یا نہیں، ماں باپ راضی ہے یا نہیں، ماں باپ کی خوشی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اپنے طور پر شادی، کورٹ میں جا کر شادی، بھاگ کر جا کر شادی، یہ نحوستیں بڑھتی جا رہی ہے، یہ لعنتیں بڑھتی جا رہی ہے. سن لو، ماں باپ کو چھوڑ کر تمہیں خدا نہیں مل سکتا. تم خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، تم خوشیوں کو تلاش کر رہے ہو. ماں باپ کیا ہے؟ جن کی دعا سے خدا مل جاتا ہے، یہ معمولی خوشی ہے. اور سوچو تو صحیح، جس ماں نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا، جو ماں جب تم سردیوں میں پیشاب کر دیتے تھے ماں کے کپڑوں پر، وہ گیلے کپڑوں میں پوری رات گزارتی تھی لیکن کبھی تم کو اوف تک نہیں کہتی تھی. آج جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر ماں کا احسان بھول گئے، باپ کا احسان فراموش کر دیا. دنیا کے اندر ماں سے زیادہ کوئی تمہیں پیار نہیں دے سکتا. اگر کتنا بھی سچا آدمی یہ کہے کہ میں تیری ماں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں دے سکتا. اور سنو، آج کسی لڑکی کی محبت میں ماں کی خیریت نہ پوچھنے والوں، ماں باپ کو جھڑکنے والوں، گفٹ پر ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں، موبائل پر سینکڑوں روپے خرچ کرنے والوں، جب یہ نعمت جسے ماں باپ کہتے ہیں نا، جب تم اسے مٹی کے آڑے کر دو گے، قبر میں سلا دو گے، پھر جب تک تمہیں کوئی دھوکہ دے گا، جھڑکے گا،
उस वक्त तुम्हें माँ का आंचल याद आएगा, तुम्हें बाप का प्यार याद आएगा। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, आज तक धोया ही नहीं माँ ने दुपट्टा अपना। माँ कितना प्यार करती है, बात माँ की आई है। और इंटरनेट पर लड़कियों को पटाने वाले, इंटरनेट पर खुद की शादियां तय करने वाले, माँ बाप को रुलाने वाले, भागने वाले, भगाने वाले, कान खोल करके सुन ले, जिस शादी में माँ बाप की खुशी नहीं, जिसमें माँ बाप को अहमियत न दी गई, वो शादी कभी खुश नहीं रह सकती। शादी के बाद की वो जिंदगी कभी खुशियों वाली नहीं हो सकती। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, बड़ी प्यारी बात। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है जिन्हें दुनिया सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। बायजीद बुस्तामी पैदाइशी वली थे, लेकिन विलायत में एक मंजिल है, विलायत की कई मंजिलें हैं, उसमें से एक मंजिल ये है जिसको मुकाम हुजूरी कहते हैं। जब वली मुकाम हुजूरी पा लेता है तो हर वक्त उसके सामने खुदा का जलवा होता है और मुस्तफा जाने रहमत का जलवा होता है। हर लम्हा वो दीदार यार की लज्जत से मसरूर होता रहता है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी उसी मुकाम हुजूरी को पाना चाहते थे। एक दिन माँ के पास आए, कहा अम्मा जान मुझे मुकाम हुजूरी चाहिए, लेकिन दिन में कमाता हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत करता हूँ, जरूरियात के लिए कोशा रहता हूँ और इबादत नहीं कर पाता। माँ अगर इजाजत दे मैं जंगलों में चला जाऊं और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करूं तो जल्द से जल्द मुकाम हुजूरी में पालूंगा। माँ माँ होती है। माँ ने कहा ठीक है बेटा चला जा, कोई बात नहीं, जा इजाजत देती हूँ। बायजीद बुस्तामी घर से निकले और तकरीबन 40 साल तक के गार में, जंगलों में अल्लाह की इबादत की। किस तरह के सहरी करते तो दरख्त की पत्तियों पर, पानी से इफ्तार, कभी पत्तियों पे इफ्तार और सहरी पानी से, बस यही, कभी अनाज की शक्ल भी नहीं देखी। 40 साल गुजर गए, बाल भी नहीं कटाए, बाल लंबे लंबे हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, एक जुब्बा पहन कर निकले थे उसके चितड़े उड़ गए। 40 साल कभी इस गार से उस गार, उस गार से उस गार, उस जंगल से उस जंगल। एक दिन जंगल तब्दील कर रहे थे, सामने बस्ती नजर आई, रात का वक्त था। बायजीद ने सोचा ये बस्ती तो जानी पहचानी सी है। दिल में ख्याल आया बायजीद यही तो बुस्ताम है, यही तो तेरा वतन है, यही तो तेरा शहर है। जब बस्ती को पहचान लिया कि बुस्ताम में आ गया तो अम्मा की याद आई, कहा इसी बस्ती में तो मेरी माँ भी रहती है। 40 साल हो गए माँ को छोड़कर गया था, अब मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, मेरी माँ है भी या इंतकाल कर गई। माँ की याद आई तो बस्ती के अंदर अंदर गए, पहचान से आगे बढ़े। दिल में ख्याल था अगर इंतकाल हो गया होगा तो कब्र पर जाएंगे, जिंदा होगी तो मुलाकात करेंगे। जब अपने मोहल्ले में पहुंचे तो घर सही सलामत था। दिल को करार आया अम्मा तो जिंदा है, अगर जिंदा नहीं होती तो घर उजड़ गया होता। उसके बाद सोचा रात काफी तवील, रात काफी गुजर चुकी है और अंधेरी रात है, हो सकता है माँ थक हार कर सोई होगी, उठाऊंगा तो बेअदबी होगी। घर के जो है वो चौखट पर बैठ गए। दिल में ख्याल आया बायजीद अगर तेरी माँ इतने बुढ़ापे में तुझे नहीं पहचानेगी, 40 साल के बाद जो तू आया है, अगर नहीं पहचानेगी तो तू दलील क्या देगा कि तू इसी माँ का बेटा है? क्या दलील देगा? सोच रहे हैं। ऐसे में बर्तनों के खनक की आवाज आती है, पानी के गिरने की आवाज आती है। बायजीद खुश हो गए, अम्मा बेदार हो गई, माँ उठ गई। एक हाथ दरवाजे पर जैसे ही मारा, बस एक हाथ दस्तक का मारा, अंदर से रिक्कत अंगेज आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया। बायजीद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो ये समझ रहा था माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, मेरी माँ तो मेरा चेहरा ही नहीं, मेरे तो दस्तक का अंदाज भी पहचानती है। 40 साल के बाद बूढ़ी माँ मेरा अंदाज दस्तक भी फरामोश न की तो मुझे कैसे फरामोश करेगी?
बायजीद की आंखों में आंसू थे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। दरवाजा खुला, बूढ़ी माँ ने बायजीद को देखा। बायजीद मेरे बेटे तू आ गया, मेरे बेटे तू आ गया। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, औलाद कितनी उम्र रसीदा हो जाए, माँ के सामने तो बच्चा ही रहता है। हाथ उठाए और दोनों बायजीद के गालों पे रख दिया और कहती है बेटे कैसा है तू? बायजीद की आंख में आंसू थे। बेटे तेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई, तेरे जुब्बे के चितड़े उड़ गए, तेरे बाल इतने बढ़ गए। हाँ माँ, एक जंगल से दूसरा जंगल, दूसरे से तीसरा, यही करता रहा। अचानक बस्ताम में आया तो तेरी जियारत का शौक आया। माँ बायजीद से माँ ने कहा बेटा कितने साल से तू गया था? माँ 40 साल से। बेटा अल्लाह मिल गया? बेटे अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। नहीं मां, नहीं मिला। जो मकाम चाहता था मिल गया, नहीं मिला मां। कितने साल इबादत? 40 साल। मां दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया, पानी से रोजा रखा, 40 साल अनाज का मुंह नहीं देखा, नहीं मिला बेटा अल्लाह। नहीं मां, नहीं मिला। वैसे गाल हाथ में लिए, आंख में आंसू आ गए, आसमान की तरफ रुख करती, अल्लाह देख तो सही मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की, कामयाब न हुआ। मौला मैं दुआ करती हूँ ये जो मुकाम चाहता है तो इसको अता कर दे। बस ये 2 जुमले कहने थे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं पर्दे हट गए, मुकाम हुजूरी मिल गया। बायजीद माँ के कदमों पे गिर के कहते हैं अरे मैं नादान था जो गारों में अल्लाह को ढूंढ रहा था, मुझे क्या पता खुदा तो यहाँ मौजूद है।